ਪਾਰਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ ਪੇਮੈਂਟ ਲਈ ਮੈਂ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਟਿਕਟ ਕਢਵਾ ਕੇ ਦਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦੋ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਉਧਰੋਂ ਸਰ ਇਹਦੀ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਲਮੋਸਟ ਕੱਲ क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम रुपिंदर कौर है। आप यहाँ पर खड़े हो, ये किसकी दुकान है और क्यों खड़े हो यहाँ पर आप हाथ में बैनर लेकर? सर बात ये हुई है कि ये राजीव दत्ता जी की शॉप है, तो इनके साथ हम कांटेक्ट में आए थे 2021 जून। तो हमने कनाडा जाने के लिए अप्लाई करना था। तो मेरे हस्बैंड के हैं 12 to 15 ईयर्स पुराने दोस्त हैं मनिंदर जी, जो पटियाला हाट में इस टाइम एज ए PRO काम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि मेरा फ्रेंड है जो मेरा बचपन का दोस्त भी है और मेरा पार्टनर भी है, हम दोनों एक ही फर्म में काम कर रहे हैं, तो हम आपका वहाँ पे वीज़ा लगवा देंगे। तो अच्छा बंदा है वो, आप वहाँ पे लगवा ले, कोई फ्रॉड नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो हमने उन पर ट्रस्ट कर लिया क्योंकि बहुत पुराना हमें जानते थे। तो हमने उनके कहने पे वहाँ पे अप्लाई किया। तो उन्होंने क्या किया, 16 नवंबर को हमें वीज़ा सेंड किया। तो उसके बाद उन्होंने हमसे 26 नवंबर को चेक ले लिए 10 लाख के, एंड 1 लाख हम जून में पे कर चुके थे उनको, ऑनलाइन कर चुके थे। तो उसके बाद क्या हुआ, हमारी वीज़ा की डेट थी 2 जो आपने पेमेंट दी है हाँ वो जी। कैश दी है कि चेक राही सर हमने वाया चेक दी है कोई सबूत उनका आपके सर, ये मेरे पास चेक पड़े हैं। हाँ जी सबूत है, पेमेंट दी है? हाँ सबूत है सर उसका, हमारे पास चेक है। फर्दर इन्होंने क्या क्या कहा आपको? आपने लिखा हुआ है बैनर पर जाली वीज़ा, वो जाली वीज़ा कैसे दिया आपको? सर क्या जाली वीज़ा ऐसे हुआ कि हमने बाद में जब हमारी डेट निकल चुकी थी जाने की, तो हमें टिकट नहीं मिली तब तक। तो हमने उन्हें कहा कि हमें टिकट दीजिए, ठीक है। वो कह रहे हैं कि टिकट हम दे रहे हैं, तुम्हारा अपडेट होना है वीज़ा। तो वीज़ा अपडेट होने को भी उन्होंने हमें कह रहे अपडेट होना है, लेकिन ऐसे ही करके उन्होंने कभी कह रहे हैं कि ETA होना है, तुम्हारा हमें पासपोर्ट दोबारा चाहिए। तो हमसे उन्होंने दोबारा पासपोर्ट ले लिया, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने हमें 30 दिसंबर को उन्होंने सेंड किया, टिकट सेंड करी, जो मनिंदर जी ने सेंड करी, जो कि पटियाला हाट में काम करते हैं। उन्होंने अपने फ़ोन से हमें टिकट सेंड करी कि ये तुम्हारी टिकट है, 10 दिसंबर की तुम्हारी फ़्लाइट है। लेकिन वो टिकट जब हम वहाँ पे पहुँचे, हमने बैग पैक कर लिया, सारा कुछ कर लिया, हम वहाँ पे पहुँचे, वो कह रहे हैं कि आपका तो वीज़ा जाली है, जाली वीज़ा है, ये टिकट भी जाली है। कि आपने फर्दर आकर सर इन्होंने कंप्लेंट नहीं करने दी। वो कह रहे हैं अगर तुम हमारे खिलाफ़ जाओगे तो हम तुम्हारी पेमेंट भी जाएगी, तुम्हारे पे हरासमेंट का केस भी डालेंगे। तो उसके बाद क्या बातचीत हुई आपके साथ? तो उसके बाद सर हम उनकी तरले मिनते ही कर रहे हैं कि हमारी पेमेंट दे दो चाहिए। तो हमसे उन्होंने दोबारा पासपोर्ट ले लिया, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने हमें 30 दिसंबर को उन्होंने सेंड किया, टिकट सेंड करी, जो मनिंदर जी ने सेंड करी, जो कि पटियाला हाट में काम करते हैं। उन्होंने अपने फ़ोन से हमें टिकट सेंड करी कि ये तुम्हारी टिकट है, 10 दिसंबर की तुम्हारी फ़्लाइट है। लेकिन वो टिकट जब हम वहाँ पे पहुँचे, हमने बैग पैक कर लिया, सारा कुछ कर लिया, हम वहाँ पे पहुँचे, वो कह रहे हैं कि आपका तो वीज़ा जाली है, जाली वीज़ा है, ये टिकट भी जाली है। कि आपने फर्दर आकर सर इन्होंने कंप्लेंट नहीं करने दी। वो कह रहे हैं अगर तुम हमारे खिलाफ़ जाओगे तो हम तुम्हारी पेमेंट भी जाएगी, तुम्हारे पे हरासमेंट का केस भी डालेंगे। तो उसके बाद क्या बातचीत हुई आपके साथ? तो उसके बाद सर हम उनकी तरले मिनते ही कर रहे हैं कि हमारी पेमेंट दे दो, लेकिन वो हमें पेमेंट नहीं दे रहे हैं। तो कोई चेक दिए इन्होंने आपको भी पेमेंट वापस कर देंगे? हाँ जी जैसे सर। कि आपने जो कह रहे हो कि चेक लगाए सर 1.5 साल की मेहनत के बाद हमें ये 6 चेक मिले थे, 6। तो जब हमने इसका पहला चेक वहाँ पे बैंक के सामने प्रेजेंट किया तो वो बाउंस हो गया। हाँ जी। कौन सी तारीख को, कौन से महीने किया था आपने? सर वो दिसंबर 20 का था। तो उसके बाद आपने क्या किया? सर उसके बाद उन्होंने बैंक से हमने नोटिफिकेशन ली कि चेक क्यों बाउंस हुआ है। तो उन्होंने कहा कि सफिशिएंट बैलेंस नहीं है अकाउंट में, ठीक है। तो दत्ता ने हमें कहा कि चलो ठीक है, 1-2 दिन लग जाते हैं, ठीक है। तो उसने बहुत मिन्नतों के बाद हमें 70,000 रुपीज़ डलवाया, वो भी 13 मई को डलवाया, जब हमारे पेरेंट्स हमारे साथ गए वहाँ पे।
तो जो चेक जैसे कि आपने पैसे दिए हैं वो पैसे आपने कहीं से पकड़ कर दिए हैं हाँ जी कैसे सर, दिए हैं? सर हमने उधार लेके दिए थे। अच्छा उधार हाँ लेकर जी, दिए। हाँ जी। तो आपने बताया इन दत्ता को कि हमने उधार लेकर पैसे दिए, वो हमारे पास पैसे मांगने आ रहे हैं। सर उसको सब कुछ पता है, हम उसको अपनी शेयर भी करते हैं। बैंक के हमें फ़ोन आते हैं, बैंक के मैसेजेस आते हैं, बैंक की ये कॉपीज़ आ रही हैं, तो हम ये भी उनको शेयर किया है कि हमें हमें नोटिस आ रहा है। तो कोई पुलिस कंप्लेंट आपने की? सर इन्होंने करने नहीं दी है, ये कह रहे हैं कि हमारे पास सीएम ऑफिस का बंदा है, तुम्हारा ये कर देंगे वो कर देंगे, मैं सुसाइड का नोट डाल दूंगा, तेरा नाम लेके डाल दूंगा। कह रहा है कि ये लड़की ज़्यादा कर रही है। सर 1.5 साल के बाद मैं ज़्यादा कैसे कर रही हूँ? मतलब 1.5 साल हो चुके। 1.5 साल हो चुका सर। 26 नवंबर को हमें हाथ में वीज़ा दिया गया था। 16 नवंबर को हमें वीज़ा की कॉपी दी गई थी। 26 नवंबर को हाथ में वीज़ा दिया गया था 2021 में। सर आज 2023 मार्च आ गया है। तो क्या मांग करते हो पंजाब सरकार से? सर जैसे आप कह रहे हो आपको थर्ड भी आ रही है, सीएम का भी नाम लिया जा रहा है। हाँ जी, तो सर ये मैं यही मांग करती हूँ कि हुण अब भगवंत मान जी की सरकार है, वो लड़कियों के बारे में बहुत सोचते हैं। अगर सर चेक दिए इन्होंने आपको भी पेमेंट वापस कर देंगे? हाँ जी जैसे सर, कि आपने जो कह रहे हो कि चेक लगाए सर हैं। सर 1.5 साल की मेहनत के बाद हमें ये 6 चेक मिले थे। 6। तो जब हमने इसका पहला चेक हम वहाँ पे बैंक के सामने प्रेजेंट किया तो वो बाउंस हो गया। बाउंस हो गया। हाँ वो जी कौन सी तारीख को, कौन से महीने किया था आपने? सर वो दिसंबर 20 का था। तो उसके बाद आपने क्या किया? सर उसके बाद उन्होंने बैंक से हमने नोटिफिकेशन ली कि चेक क्यों बाउंस हुआ है। तो उन्होंने कहा कि सफिशिएंट बैलेंस नहीं है अकाउंट में। ओके। ठीक है, तो दत्ता ने हमें कहा कि चलो ठीक है 1-2 दिन लग जाते हैं। ठीक है, तो उसने बहुत मिन्नतों के बाद हमें 70,000 रुपीज़ डलवाया, वो भी 13 मई को डलवाया जब हमारे पेरेंट्स हमारे साथ गए वहाँ पे। तो जो चेक जैसे कि आपने पैसे दिए हैं वो पैसे आपने कहीं से पकड़ कर दिए हैं? हाँ जी कैसे सर, दिए हैं? सर हमने उधार लेके दिए थे। अच्छा उधार हाँ लेकर जी, दिए। हाँ जी। तो आपने बताया इन दत्ता को कि हमने उधार लेकर पैसे दिए, वो हमारे पास पैसे मांगने आ रहे हैं। सर उसको सब कुछ पता है, हम उसको अपनी शेयर भी करते हैं। बैंक के हमें फ़ोन आते हैं, बैंक के मैसेजेस आते हैं, बैंक की ये कॉपीज़ आ रही हैं, तो हम ये भी उनको शेयर किया है कि हमें नोटिस आ रहा है। तो कोई पुलिस कंप्लेंट आपने की? सर इन्होंने करने नहीं दी है, ये कह रहे हैं कि हमारे पास सीएम ऑफिस का बंदा है, तुम्हारा ये कर देंगे वो कर देंगे, मैं सुसाइड का नोट डाल दूंगा, तेरा नाम लेके डाल दूंगा। कह रहा है कि ये लड़की ज़्यादा कर रही है। सर 1.5 साल के बाद मैं ज़्यादा कैसे कर रही हूँ? मतलब 1.5 साल हो चुके। 1.5 साल हो चुका सर। 26 नवंबर को हमें हाथ में वीज़ा दिया गया था। 16 नवंबर को हमें वीज़ा की कॉपी दी गई थी। 26 नवंबर को हाथ में वीज़ा दिया गया था 2021 में। सर आज 2023 मार्च आ गया है। तो क्या मांग करते हो पंजाब सरकार से? सर जैसे आप कह रहे हो आपको थर्ड भी आ रही है, सीएम का भी नाम लिया जा रहा है। हाँ जी, तो सर ये मैं यही मांग करती हूँ कि हुण अब भगवंत मान जी की सरकार है, वो लड़कियों के बारे में बहुत सोचते हैं। अगर सर ऐसे लोगों को आप लाइसेंस देंगे तो हम जैसे लोग तो जाएंगे ना, कोई भी जाएगा। हमें नहीं पता कि कौन क्या कर रहा है, हमें बस इंसाफ की ज़रूरत है ताकि ये हम। जिन्होंने बाहर जाना था वो आपके क्या लगते हैं और क्या नाम है? सर वो मेरे हस्बैंड लगते क्या हैं। नाम है? सर जितेंद्र जी। कितने बच्चे हैं आपके? सर 2 हैं। तो आपके हस्बैंड कहाँ हैं? वो घर आ रहे हैं? नहीं सर वो घर नहीं आ रहे। कितना टाइम हो चुका है उन्हें? सर उनको हो चुका है 1 साल हो चुका है। आपकी बात हो रही है उनसे? सर कभी कभी होती है। अच्छा, वो घर क्यों नहीं आ रहे, क्या चक्कर हुआ है? सर चक्कर ये है कि हमें लोगों के कॉल्स आ रहे हैं जिससे पेमेंट पकड़ी है, उनके कॉल्स आ रहे हैं, तो उसके कारण हम वो आ नहीं पा रहे हैं। आपने कोई शिकायत एसपी पटियाला को दी है? सर हाँ हमें इन्होंने शिकायत नहीं देने दी, हमें धमका रहे देने हैं। जाओगे आप? सर अब जाएंगे। हाँ सर की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? ਸਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਾਜੀਵ ਦੱਤਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਫੀਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਊਟ ਆਫ ਸਿਟੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਾਗੈਂਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫੈਡ ਅਪ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੰਪਲੇਂਟ 100 ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਥਾਣਾ ਕੋਤਵਾਲੀ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। 10:30 ਵਜੇ ਪਰਸੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ASI ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਾਗੈਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਲਾਇੰਟ ਸੀ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਫਿਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਆਫਿਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਸਾਇਲੈਂਟ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀ ਜੀ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੋ ਹੀ ਇਜ਼ ਵਰਕਿੰਗ ਇਨ ਦਾ ਪਟਿਆਲਾ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪੀਟਲ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਟਾਈ ਅਪ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਫੌਕਸਟਨ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੀਗਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ
ਆਫਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਸੀ 8 ਲੱਖ ਪਰ ਪਰਸਨ ਦੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਮੇਰੇ 4-5 ਕਲਾਇੰਟ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸੀਗਾ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 11 ਲੱਖ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵੀਜ਼ਾ ਡਿਨੀ ਪਲੈਨਰ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ 1 ਰੁਪਏ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਫੌਕਸਟੇਨ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਰ ਇਹ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਹੈ ਜੀ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 2021 ਦੇ ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਈ ਸੀ ਜੀ। जनवरी में मेरा खुद एक्सीडेंट हो गया सीगा जी, काफ़ी सीवियर। सो आई वाज ऑन बैड 4 मंथली में बैड ते सी जी। बट इन द मेन टाइम मैं इस चीज़ की, क्योंकि मैंने उधरों कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा सी जी। बंदे नूं पैसा देने के बावजूद भी बंदा फ्लाइट नहीं करवा रहा सी, ठीक है जी। 8 लाख जगह तो उन्हें 11 लाख रुपये तो लिया बंदे ने, ठीक है जी। कुछ सिर्फ 1.5 लाख मैंने वापस आया सर, मैं वो भी डिनाई नहीं करूँगा उस बंदे तो उस तो बाद मैं इतने SFZ नूं कंप्लेंट की जी रिटन दे विच विद क्लाइंट नेम सारा कुछ, क्योंकि मैंने परेशानी आने वाली सी। मैंने पता क्लाइंट तो मैंने परेशान करेंगे ना, बिकॉज आई वाज अ मिडल मैन, ठीक है। वो परेशानी के लिए फिर मैं SSP ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਫਾਲੋਅਪ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਹਿਊਮਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਚਾਰਮਲ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਚੱਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਚੰਦਨ ਕੁਮਾਰ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਪੇਮੈਂਟ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਮਾਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ? ਇਹ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਫਿਸ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ ਥਰੂ ਵਿਨੇ ਕੁਮਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਲ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਆਪਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਇਹ ਜੈਨੂਨ ਇਹ ਲੱਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਲਾਸਟ 12 ਈਅਰਸ ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਡੀਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਿਟਰਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਪੇਮੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਬੰਦਾ ਜੈਨੂਨ ਹੈ ਜੋ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੀਜ਼ਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਈਲ ਐਮਬੈਸੀ ਬੰਦ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਫਲਾਈਨ ਵੀਜ਼ੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਵੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਸੀ, ਫਿੰਗਰ ਕਰਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੀਗਲ ਐਂਟਰੀ ਵਕਤ ਤੇ ਜਾਏਗਾ ਬੰਦਾ। ਉਸ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕਲਾਇੰਟ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਜੀ ਆਪਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਲਫ ਕਰ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਇੰਟਰਸਟ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਲਾਇੰਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਸੀ ਸਰ ਆਪਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਰਾਡ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਫਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਪੈਸੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਣੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਪਾਗੈਂਡਾ ਕਰਕੇ ਸਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਉਹ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਹੇ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ 60,000 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਇੰਟਰਸਟ ਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਜ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਸਰ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕਿ ਲੁਕੇ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਜੇ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵੇ ਕਿਤੇ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਕੈਸ਼ ਇਨ ਹੈਂਡ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮਿਊਚੁਅਲੀ ਬ੍ਰਦਰਲੀ ਆਪਾਂ ਕਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਪੀਜੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪੀਜੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਹੋਵੇ ਨੂੰ 3 ਟਾਈਮ ਖਾਣਾ ਮਿਲਦਾ ਸਰ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀ ਅਮਾਉਂਟ ਤੁਸੀਂ ਰਿਫੰਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਰ 7.5 ਲੱਖ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਰ 11 ਲੱਖ 7.5 ਲੱਖ ਤਾਂ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਔਰ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੈਸ਼ ਦੇਤਾ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ FIR ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਆ, ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਸਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਪਲਾਨ ਹੋਏਗਾ ਸਰ। ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਭੱਜ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹਰ ਕਲਾਇੰਟ ਤੋਂ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਪੈਸਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰ ਮੈਂ 100 ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਾਗੈਂਡਾ ਮੇਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਤਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ ਕੋਲ ਖੜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਸੀ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਨਾਲ ਕੰਮ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੋਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਖੜਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਚਲੇ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਡਰਾਈ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਰ। ਸਰ ਕਸੂਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਖਰਾਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਅੱਗੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਿਸਾਈਡ ਦਿਸ ਮੈਨੂੰ 1 ਰੁਪਇਆ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਔਰ 3-4 ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਆਪਣਾ ਹਾਊਸ ਸੇਲ ਕਰਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਰ, ਪਰਸੋਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਮਦਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਆ ਗਏ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਮੰਡੇ ਟੂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਮਿੰਗ ਮੀਨਸ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਪਰ ਸਰ ਮੰਥ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਵੈਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟੁਮਾਰੋ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੇ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੰਡੇ ਟੂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਜਤਿੰਦਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਹਰ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਮੰਡੇ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਦਿਨ ਪੇਮੈਂਟ, ਮੈਂ 50 ਮੰਡੇ ਨੂੰ 50 ਤੇਰੇ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਗੱਲ ਸਰ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ SSP ਸਰ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਨਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਨਾਮ ਤੇ CM ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਮਤਲਬ CM ਦੇ ਨਾਮ ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਰਡ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹਾਂ PR ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਲਿੰਕ, ਵੀ ਸਾਡਾ CM ਤੇ SSP ਪਟਿਆਲਾ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਡੀਲ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਆਪਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਇਹ ਜੈਨੂਨ ਇਹ ਲੱਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਲਾਸਟ 12 ਈਅਰਸ ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਡੀਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਿਟਰਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਪੇਮੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਲੈਣੀ ਹੈ,
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਬੰਦਾ ਜੈਨੂਨ ਹੈ ਜੋ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੀਜ਼ਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਈਲ ਐਮਬੈਸੀ ਬੰਦ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਫਲਾਈਨ ਵੀਜ਼ੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ, ਵੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਉੱਥੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਸੀ ਫਿੰਗਰ ਕਰਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੀਗਲ ਐਂਟਰੀ ਵਕਤ ਤੇ ਜਾਏਗਾ ਬੰਦਾ। ਉਸ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਮੈਂ ਕਲਾਇੰਟ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਜੀ ਆਪਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਲਫ ਕਰ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੀ ਲੀਗਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਰਿਸਪੌਂਸ ਤਾਂ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਉਹਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ 4-5 ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਲੱਭਿਆ ਮੈਂ ADGP ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਠ ਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੋਨ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਮੇਰਠ ਦੇ ਅੰਡਰ ਪੈਂਦਾ ਸਰ। ਸੇਮ ਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਮੇਰਾ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਤਾ ਸੀ ਜੀ SP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਵਿਜੇਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ SHO, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਰ, ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਆਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਬਾਉਂਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੈੱਕ ਬਾਉਂਸ ਹੋ ਗਏ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਰ ਚੈੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚੈੱਕ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਕੀਤਾ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਬਾਉਂਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੇਮੈਂਟ ਗਈ, ਉਹ ਵਿਦਿਨ ਵੀਕ ਜਾਂ 10 ਡੇਜ਼ ਪੇਮੈਂਟ ਚਲੀ ਗਈ। ਹਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਗਈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਗੂਲਰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਅਮਾਉਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ? ਸਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖੋ 3.5 ਲੱਖ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ, 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, 3.5 ਲੱਖ ਵਾਪਸ ਹੈ ਜੀ, ਚੈੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲੂੰਗਾ ਵੀ ਸਰ ਦੇਖੋ 1.5 ਲੱਖ ਪਰ ਮੰਥ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹਲੇ ਹੋਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਆਉਣ ਦੀ, ਬਟ ਆਈ ਕਮਿਟਡ ਯੂ 1 ਲੱਖ ਪਰ ਮੰਥ, ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਮਹੀਨਾ ਮੈਂ ਦਊਂਗਾ। 2-4 ਦਿਨ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਸਰ ਕਿਸ਼ਤ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲ, ਸਰ ਕਿਸ਼ਤ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਫਾਈਨਾਂਸ ਤਾਂ ਕਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤੋਂ ਘਰ ਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਨਾ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਦਵਾਂਗਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਡਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸ਼ਤ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਰ 28-29 ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਸ਼ਤ, ਉਹ 2-4 ਦਿਨ ਪੇਮੈਂਟ ਡਿਲੇ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਤੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਥ੍ਰੈਟ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਫੈਮਿਲੀ ਪੂਰਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਲ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਉਰੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਇੰਡੀਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਬੈਂਕਾਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਮੈਂ ਘਰ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਇੱਥੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਬੈਸਟ ਕਲਾਸ PG ਦਿੱਤਾ ਜੀ, 2 ਟਾਈਮ ਖਾਣਾ ਵਿਦ ਚਿਕਨ ਔਰ ਡਰਿੰਕ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਇਹਦੀ। ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਭਾਈਆਂ ਵਾਂਗੂ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜਾ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਕਿਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕੀਤਾ ਜੀ ਉਹ ਲੇਡੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਹਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ। ਸਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਮੇਰਾ ਮੰਗਲਸੂਤਰ ਸਾਨੇ ਆਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਚ ਕੇ ਸਾਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਿਆ। ਸਰ ਕਿਰਾਇਆ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੀ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲੇਡੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਉਂਦੀ 1 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲੇਡੀ ਨਾਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਬੇਸ ਤੇ ਸਰ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੱਤਾ? ਸਰ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਆਈਲੈਟ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਲਾਇੰਟ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਈਲਟਸ ਕਰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੜਕੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭੇਜੇ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰੋਡ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਇਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਕਲਾਇੰਟਸ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਨਾ ਫਰਾਡ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜਾ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਸਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਕਲਾਇੰਟ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪੈਸਾ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀ ਅਮਾਉਂਟ ਹੈ ਚਾਰਾਂ ਦੀ? ਸਰ ਆਪਣਾ 32 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੋਟਲ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਫਾਲਟ ਕਿਹਦਾ ਮੰਨਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਆਰੋਪ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰ ਫਾਲਟ ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਫਾਲਟ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ, ਐਗਰੈਸਿਵਨੈਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਥੋੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੇਮੈਂਟ ਉਧਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਅਗਰ ਇਹਨੇ ਘਰ ਵੇਚੇ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਸਰ, ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਰਿਹਾ 4-5 ਮਹੀਨੇ, ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਲਾਇੰਟ ਹੈ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਾਈਫ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨਰ ਲੈ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਰਜ਼ੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਰੋਪ ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਟਿਕਟ ਵੀ ਫਰਜ਼ੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸਰ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰ ਪਿੱਛੋਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਖੁਦ ਉਹਦੇ ਆਫਿਸ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਏ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਸਰ। ਉਹਦੇ ਚੰਦਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਜੀ। ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜਿਹੜੇ ਜਤਿੰਦਰ ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੇ, ਪੇਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਰ ਮੇਰੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੇ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਆਈ ਪੇਮੈਂਟ ਸਰ। ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਉਂਸ? ਉਹ ਵੀ ਬਾਉਂਸ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਉਧਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਘਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੋਰਸਿਸ ਆਇਆ ਵੀ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ 1 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਡੌਂਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਲੀਗਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੈਂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁਬਈ ਭੇਜਿਆ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੋ ਖਰਚਾ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੁਬਈ ਬੈਂਕਾਕ ਸਰ, ਮੈਂ ਬੈਂਕਾਕ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ 2 ਕਲਾਇੰਟ ਗਏ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਜੀ,
ਠੀਕ ਹੈ। ਬੈਂਕੋਕ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜੀ, ਮੋਰ ਦੈਨ 1 ਮੰਥ ਹੋਟਲ 'ਚ ਰਿਹਾ ਜੀ ਟੋਟਲ ਮੇਰੇ ਖਰਚੇ ਦੇ, ਤੇ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 1,80,000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਖਰਚ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਪਾਕਟ 'ਚੋਂ। ਮੈਂ ਉਹ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਹੁਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਸਰ। ਇਹਦੇ ਫਾਦਰ ਬੜੇ ਨਾਈਸ ਪਰਸਨ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਦੇ ਕਦੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਅੰਕਲ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਅੰਕਲ ਸਿਰਫ 2 ਦਿਨ ਹੈ, ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੌਂਗ ਹੈ ਸਰ, ਰੌਂਗ, ਬਿਲਕੁਲ ਰੌਂਗ ਹੈ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਜਾਊਂਗਾ ਸਰ, ਜਦ ਮੈਂ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਸਐਸਪੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਫੈਕਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਵਰਬਲੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਰ, ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਆਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਬਾਉਂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੈੱਕ ਬਾਉਂਸ ਹੋ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਰ ਚੈੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚੈੱਕ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਕੀਤਾ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਬਾਉਂਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੇਮੈਂਟ ਗਈ, ਉਹ ਵਿਦਿਨ ਵੀਕ ਜਾਂ 10 ਡੇਜ਼ ਪੇਮੈਂਟ ਚਲੀ ਗਈ। ਪੇਮੈਂਟ ਗਈ, ਹਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਗਈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਗੂਲਰ ਕਿੰਨੀ ਪੇਮੈਂਟ ਅਮਾਉਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ? ਸਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖੋ 3.5 ਲੱਖ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ, 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, 3.5 ਲੱਖ ਵਾਪਸ ਹੈ ਜੀ, ਚੈੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲੂੰਗਾ ਵੀ ਸਰ ਦੇਖੋ 1.5 ਲੱਖ ਪਰ ਮੰਥ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹਲੇ ਹੋਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਆਉਣ ਦੀ, ਬਟ ਆਈ ਕਮਿਟਡ ਯੂ 1 ਲੱਖ ਪਰ ਮੰਥ, ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਮਹੀਨਾ ਮੈਂ ਦਊਂਗਾ। 2-4 ਦਿਨ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਸਰ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਦੇਖੋ ਗੱਲ, ਸਰ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਚਲੇ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਡਰਾਈ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਰ। ਕਸੂਰ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਰ ਕਸੂਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਖਰਾਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਅੱਗੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਿਸਾਈਡ ਦਿਸ ਮੈਨੂੰ 1 ਰੁਪਇਆ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਔਰ 3-4 ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਆਪਣਾ ਹਾਊਸ ਸੇਲ ਕਰਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਰ, ਪਰਸੋਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਮਦਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਮੰਡੇ ਟੂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਮਿੰਗ ਮੀਨਸ ਕੱਲ ਤੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਸਰ ਮੰਥ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਵੈਸੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟੁਮਾਰੋ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੇ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੰਡੇ ਟੂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਜਤਿੰਦਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਹਰ ਆ ਮੈਂ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੰਡੇ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਦਿਨ ਪੇਮੈਂਟ, ਮੈਂ 50 ਮੰਡੇ ਨੂੰ 50 ਤੇਰੇ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਗੱਲ ਸਰ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਨਾਮ ਤੇ ਥਰਡ ਸੀਐਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਮਤਲਬ ਸੀਐਮ ਦੇ ਨਾਮ ਸਰ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਰਡ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਸਰ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਇਲੈਂਟ, ਹਾਂ ਪੀਆਰ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੀਐਮ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਪਟਿਆਲਾ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਪਾਰਟਨਰ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਨਿੰਦਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਾਰਟਨਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਜਦ ਬੀਨੀ ਸੀ ਆਪਣਾ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਆਫਿਸ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਇਲੈਂਟ ਪਾਰਟਨਰ ਬਣੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਇੱਕ ਲੈਂਡ ਆਏ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ? ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਥਰੂ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਸਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ। ਅਗਰ ਮਨਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੈਨਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਨਿੰਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਫਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਫਿਰ ਸਰ ਉਹ ਪਾਰਟਨਰ ਤੁਹਾਡਾ ਥ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਨਿੰਦਰ ਦੀ ਜੀ। ਮਨਿੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਕਲਾਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੀ ਬੰਦਾ ਉਹ। ਤੇ ਪਾਰਟਨਰ ਬਣ ਗਏ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ? ਨਹੀਂ ਪਾਰਟਨਰ ਤਾਂ ਸਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਥੋੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਾਜੀਵ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਿੰਦਰ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ, 30-40 ਇਅਰਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੋਸਤ ਬਣਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੱਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹੈ ਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ। ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਉਹ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਫਰਦਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਫਰਦਰ ਇਹ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੈਲਪ ਮੰਗੂਗਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ, ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਨਸੈਸਰੀ ਪ੍ਰੋਪਾਗੈਂਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਉਸ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪੇਮੈਂਟ ਗਈ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿਡਲਮੈਨ ਦੇ ਥਰੂ, ਇੱਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਪਰਸਨ ਥਰੂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਜੋ ਮੰਥਲੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਟ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਇੱਕ ਸੌਰੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਸਰ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬੋਲ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਪੇਮੈਂਟ ਸਰ ਪੇਮੈਂਟ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਸਰ ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਥਲੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪੇਮੈਂਟ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ।